صباح الخير. بونجور بونجور. صباح الفل والياسمين والفيروز والعنبر. احلى صباح على احلى عيله واحلى ناس. وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا انا جايبه المسيونو شويه مكرونه وكفته عشان يتغدى بيهم او يتعشى يعمل اللي هو عايزه. معلش يا جماعه هتلاقوني كده يعني مزاجي مش مظبوط. المهم انا ما اقدرش حتى لو مزاجي مش مظبوط او حتى لو انا مش كويسه لازم اجي اشوف الراجل الطيب ده. Je vais me régaler encore. Beaucoup. Ah oui. Anna le cuisine bien. Ah, toujours impeccable. Je te régale. Puis, comme je dit, je suis gourmand alors. ظبط كده. C'est bon, c'est bien fait, c'est bon. C'est bon de bons produits. C'est magnifique. اقعد جنب السجانو. Oui. خليك زي انا مش باينه، اصل عايزه اغير شويه ما يبقاش نفس الوقت المكان كل مره اقعد هنا اقعد هناك. المهم حسيت ان الاضاءه هنا احسن كده قدام الشباك. بصوا يا جماعه عاملين ايه. طبعا اول ما بقى لنا مده كبيره، يعني بقى لي مده كبيره من الشانو ما ظهرش معايا. هخليه يظهر معايا النهارده. معلش الكاميرا مش حلوه، انا ما كنتش عامله حساب ان انا هعمل فيديو فجايبه كده حامل تعبان قوي. استنوا هظبطه بس الحامل ده كده كويس. مش عارفه كويس ولا لا. كده كويس اعتقد. كده كويس. المهم مسجانو اهو. حبيب الجماهير، في ناس كتير بيحبوا قوي يشوفوا مسجانو، بس هنغني له الاغنيه اللي هو بيحبها. نقول ايه؟ مسيو جانو نجم. Il est là, toujours là pour l'instant. Et pour te dire, avec la santé, toujours. Et là, ta santé numéro 1 pour tout le monde. Voilà. بصوا بقى يا جماعه، انا كنت مره اتكلمت معاكم ان جه عند مسجانو حرامي في البيت، لكن انا اللي حكيت لكم القصه بتاعت الحرامي. انا جيت عنده وبعد كده بقول له الحرامي ما جاش عندك تاني. بهزر معاه اول ما دخلت بقول له الحرامي لسه ما عداش عندك. قال لي لا ما جاش النهارده ولا امبارح ولا جه الاسبوع اللي فات. فالمهم وانا بضحك معاه قعدنا نضحك مده كبيره على الحرامي ده. قلت له ايه رايك نفتح فيديو وتحكي للناس الحرامي دخلك ازاي وسرق منك الفلوس ازاي. هو يحكي القصه بنفسه. Bon, monsieur Jeannot, tu peux raconter pour nous pour le voleur. Ah, le voleur. Déjà, moi, j'ai retiré pour toi 200 €. Tu me dis, tu as besoin d'argent. Oui. J'ai retiré pour toi 200 €. C'est gentil, merci. يعني هو قال لي أنا محتاج فلوس وعايز 200 يورو. رحت سحبت له 200 يورو وجيت وحطيتهم له في المحفظة. وفي فيديو من فيديوهاتي وانا بتكلم كده عشان كانوا في ناس مستفزيني وبيقولوا لي انت بتاخدي من الراجل ده فلوس والراجل ده بيديكي والراجل ده بيدفع لك والراجل ده بتشتغلي عنده. فانا من نرفزتي قلت لهم انا بساعد الراجل ده بدليل ان انا امبارح سحبت له فلوس. قلت كده في فيديو من فيديوهاتي ان الناس بتستفز احيانا. تاني يوم بعد ما عملت الفيديو ده وقلت انا سحبت الراجل ده فلوس، تاني يوم هو هيحكي ايه اللي حصل له تاني يوم بعد ما عملت الفيديو ده. مسجان هيقول لكم ايه اللي حصل لك بالظبط. كاسكي بس اسكو هقول له الحرامي لما جه خبط على الباب ولا عمل اسكو كون لا فيني شي توا لا فولور اسكو il a frappé la porte. Oui, non, il n'a pas frappé. Il a ouvert. Bon, j'étais là ici à table. Attendez. احنا هنمثل الجريمه. Oui. انا La porte était ouverte. alors الباب Voilà. Elle n'était pas ouverte, mais elle n'était pas fermée à clé. داكور. الباب كان مقفول بس مش يعني مقفول كده بس مش مقفول بالمفتاح. ماشي. انا دلوقتي اول ما بخش عنده انا واستاذ مصطفى بنقفل ورانا الباب بالمفتاح، وقبل ما بنمشي بنخليه يقفل ورانا الباب بالمفتاح. في اليوم اللي جه الحرامي الباب كان مقفول كده بس. بصوا استنوا بس افهمهم الناس فاهمه ولا لا. المفتاح مش عايز يطلع. الباب بصوا المفتاح اهو بس ما كانش مقفول بالمفتاح. الو هيحكي لكم الحرامي دخل ازاي. كومسا فتح الباب عادي بدون ما يخبط ودخل. ابخي الى انتنا لا فولير. ابخي بعد ما دخل الحرامي Moi j'étais en train de regarder le courrier. كان قاعد بيبص على الجوابات. J'étais tourné de dos comme moi je suis là, voilà. Il est entré, il m'a dit bonjour. دخل الحرامي وراح قال له بونجور. Je me suis retourné comme ça.
Et il dit, eh, bonjour, il m'a dit, comment ça va? Eh ben, j'ai dit, ça va bien. اه J'ai dit, rentre, viens t'asseoir. Alors il est venu, اه et il est venu ici, Mida. يعني Alors دخل moi, j'ai pas bougé. بصوا الحرامي دخل وقال له ازيك عامل ايه J'ai وازاي pas bougé. صحتك وهو Ah. كان بيبص على الجوابات J'avais mon courrier qui était là. اه كان J'ai regardé mon courrier, puis après, il s'est mis. Alors il était dans l'ombre, là. كان Alors, واقف هنا واقف هنا j'ai pas قدام pu voir sa figure comme il était. دكار Voilà. دكار Alors, à savoir, il me semblait reconnaître la voix de quelqu'un que je connais. Bon. دكار Et puis la façon dont il s'est présenté, comment ça va, tout ça, je dis, il me connaît, c'est bon. Alors il m'a dit, bon, j'ai dit, alors tu peux t'asseoir, assure-toi. Mais comment tu peux dire pour un voleur, tu ne le connais pas, une personne, Non, c'est une personne. Mais comment tu dis pour une personne, elle entre chez toi, tu ne le connais pas, asseyez-vous, monsieur Jeannot. Mais parce que la façon dont il s'est présenté, j'ai vu qu'il m'a semblé que c'est une personne que je connaissais. Ah, tu crois, tu le connais? Oui, voilà, que je crois que je connais. D'accord, Voilà, ok. c'est ça. Ok. C'est pour ça que je lui ai dit, bon ben, écoute, assieds-toi. Alors, quand je lui ai dit assieds-toi, Attendez, monsieur, je vais répondre au téléphone, attendez. Attendez. fais tes affaires. Une minute, بس التليفون بيرن يا جماعة استنوا بس أشوف مين دقيقة. بو معلش اللي جانا جالنا جالي تليفون اوكي معلش يا جماعه متاسفه ما المفروض كنت قطعت الفيديو المهم نو شغال بو مسيو جانو بصوا انا بساله سؤال استنوا بس يا جماعه استنوا انا هو طبعا مسيو جانو بيقول كان قاعد هنا وكان جاله الجوابات بتاعته وكان قاعد كده وبيبص في الجوابات الباب اتفتح ودخل واحد مسيو جانو لما دخل الراجل ده بكل ثقه فتح الباب حتى ما خبطش توقع ان حد يعرفه يعني داخل بكل ثقه يعني حد يعرف مسيو جانو المهم دخل الراجل قال لمسيو جانو بونجور الفوجير بونجور تادي بونجور مسيو جانو كان قاعد كده راح بص كده يعني ضير راسه بص كده قال له بونجور الراجل دخل بكل ثقه كده وجي واقف قدام البلاكار ده واقف هنا tu peux pas voir la figure de quelqu'un là. فهنا مسيو جانو يعني استغرب يعني مسيو جانو لما بيخش عنده مصطفى J'avais mon idée fixe sur quelqu'un, mais la voix ne me disait pas grand-chose, mais j'ai pas porté attention parce que j'étais bien pris dans mon courrier. D'accord, voilà, d'accord. C'est ça. Alors je dis, bon, ben tu t'assois si tu veux. Et alors il m'a dit, bon, mais je voudrais de toilette, parce que ça après, il m'a dit, ah, j'ai dit, écoute, alors... قال له عايز اخش على الحمام قال له عايز اخش على الحمام معلش مش ممكن عايز اعمل حمام انا مزنوق rentrant, il s'est pas assis, il s'est dirigé sur la table là-bas. راح لحد Il s'est الترابيزه dirigé sur la table. Et alors, il a dû voir le portefeuille qui était sur la table au fond. شاف المحفظه بتاعته كانت على الترابيزه ماشي Et moi, j'étais toujours ici, j'ai pas bougé. Et c'est là qu'il m'a dit, bon ben, je peux aller aux toilettes parce que ça me presse. Et j'ai dit oui, et puis j'ai continué, mais j'ai pas regardé. Il avait vu le portefeuille, donc il a pris le portefeuille et il est parti aux toilettes. Voilà. d'accord. Et heureusement, il y avait la montre à côté. Il n'a pas vu la montre, il n'a pas attrapé parce que... يعني ما سرقش الساعة الحمد لله، أخذ المحفظة وهو بيقول له أنا عايز أخش على الحمام عشان مزنوق، فميسيو جانو متوقع لأن ما لقاش الفلوس بعد كده في المحفظة، متوقع إن هو رايح على الحمام أخذ معاه المحفظة ودخل على الحمام، فالمهم فبيقول لي الحمد لله يعني ما خدش الساعة بتاعته كانت جنب المحفظة. طيب ماشي. Alors, évidemment, il amène le portefeuille, il s'en va aux toilettes. Et aux toilettes, il a regardé le portefeuille, il y avait pas loin de 200 € dedans. Voilà. Mais moi, j'ai retiré pour toi 200 €. Attends, oui, attends. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au moment, il a tout remis en place. Et puis, il est repassé par là. Mais moi, je n'ai jamais bougé. Je suis toujours resté là. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait après. Voilà. Il n'y a qu'à un moment donné que je ne sais pas quoi, je me suis levé. Et là, j'ai vu qu'il feuilletait. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Et la montre était à côté. Et alors, le portefeuille, il avait reposé. Et c'est après, quand il est parti. Et puis alors, dans le courrier que j'avais, j'ai reçu du papier. Je lui ai dit, tiens, j'ai un petit calepin là.
tu pourrais le donner à ton épouse, je lui dis. Tu vois, j'ai été axé sur quelqu'un. Tu pourrais le donner à ton épouse, ça pourrait lui servir des fois pour avoir un médicament ou autre. Voilà. Et puis après, eh bien, il est parti. Avant elle prend l'argent. Elle te demandait déjà, est-ce que tu peux me prêter 20 euros, tu me dis? Oui, attends. D'abord, il me dit, est-ce que tu pourrais me prêter 20 euros? Ben, je lui dis 20 euros, je ne peux pas te prêter 20 euros. Oui, je peux te prêter. Mais il me dit peut-être 50. Ah, ben, il dit non. Il me dit parce que je te les remettrai ce soir. Je te les remettrai ce soir. Alors, on voyait bien que il me mettait en confiance. Ah, je lui dis non, 50 euros, je ne peux pas, parce que je n'ai pas d'argent. Ça a commencé à m'inquiéter, ça. 20 euros, oui, d'accord. Puis ça en est resté là. Et c'est là qu'il s'est dirigé là-bas, il a été au water, mais en emportant le portefeuille. Et c'est au water là-bas qu'il a dans le portefeuille, il a sorti l'argent, il est revenu repasser là-bas, reposer le portefeuille à sa place. Mais est-ce qu'il a laissé le portefeuille vide? Ah, il a vidé complètement. Il a vidé. Il a vidé complètement. Mais il y a combien il y a combien 220 ou 30 euros. 200 ou 220 Oui, à peu près. هو كان معاه 20 وانا كنت ساحبه له 200. Alors, bon, je me suis méfié de rien. Et puis il est parti, donc je lui ai donné ce calepin. Il m'a dit, bon, mais je te le rapporterai ce soir. Je te le rapporterai ce soir. Mais j'ai dit, tu peux le garder si tu veux. Non, je te le rapporterai. Il m'a mis en confiance. D'accord. Mais j'allais toujours là, je ne l'ai pas vu. Même quand il était là-bas, il me tournait le dos alors qu'il m'a parlé. Alors je ne pouvais pas le voir non plus. C'était un garçon très intelligent, ça. Hein. J'ai remarqué ça. Il a fait les choses bien intelligemment. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais comment tu peux. Comment après tu. Il est parti. Bon. Alors moi, quand je fais. Je ne sais pas, je voulais sortir pour faire des commissions, je reprends mon portefeuille, et je ne sais pas, je le trouvais un peu plus mince que normal. Je l'ouvre, je regarde dans l'argent, il n'y avait plus rien. Il était vide. Ah, j'ai dit maintenant, j'ai compris. C'est un voleur. Oui, c'est un voleur. Et j'ai plus revu, hein. Oui. Ni le livre que je lui ai donné, rien. J'ai plus rien revu. D'accord. bon يعني انت كمان اديته كتاب وهو ماشي قلت له خد مجله قال له خلي مراتك تتفرج عليه وبقى يعني هو قال له سلفني 20 يورو. parce que j'étais pris là à table avec le courrier que j'ai pas pu le voir. اديني كمان 50 فمسجانو قال له لا 50 ما اقدرش كفايه 20 فالراجل قال له ماشي فمسجانو اداله مجله وهو ماشي بس بعد كده لما مسجانو الراجل ده مشي تماما لما جه بعد كده يفتح المحفظه ما لقاش فيها ولا مليم. Ça surprend. Ah oui. Et est-ce que quand il est parti là-bas pour te demander les 20 euros, est-ce que tu étais à côté de lui et tu étais tout seul là-bas, à côté des portefeuilles? Ah non, Olivier, quand il m'a demandé les 20 euros, j'étais ici à table. Ah, quand il est rentré, quand il a dit, allez, comment ça m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu pourrais pas me prêter 20 euros? Ah, je lui ai dit 20 euros, oui, ou peut-être 50, il m'a dit, mais je te le redonnerai ce soir. Une personne qui te parle de ça comme ça, qui te tutoie et tout. Mais la voix, je ne la connaissais pas. Heureusement qu'il m'a amené les portefeuilles, qu'il ne m'a pas porté les papiers, tout ça, les cartes d'identité et compagnie. Alors, il y avait le chéquier, la montre qui était un peu plus loin, le portefeuille. Voilà, tout à côté l'un de l'autre. Il n'a pas pris la montre, heureusement. C'est-à-dire, la personne, elle est entrée chez toi sans frapper la porte. Ok? Oui, parce que la serrure n'était pas fermée à clé. D'accord, la serrure n'était pas fermée à clé. Elle est entrée ici, elle te dit bonjour. Oui, bonjour, toi, comment ça va? Comment ça va? À toi, tu croyais quelqu'un, tu le connais, toi, tu crois? Oui, moi, je croyais que je le connaissais. Parce qu'il est entré avec confiance. Voilà, il m'a mis en confiance. D'accord. Voilà. Alors, elle est venue ici, est-ce qu'elle a demandé l'argent d'abord et est-ce qu'elle a demandé d'abord entrer aux toilettes? Non, c'est quand il est rentré, il était derrière moi. D'accord. Il s'est mis à côté comme ça, mais je n'ai pas levé les yeux pour voir qui était. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais me prêter 20 euros? Oh, je lui ai dit 20 euros, oui, je peux te prêter. Oui, il m'a dit peut-être 50. Ah, je lui ai dit non, 50, je ne pourrais pas. Mais 20 euros, je peux. Voilà. Alors, j'ai dit, écoute, alors, il m'a mis en confiance. Et je lui ai dit, tiens, mais si tu veux, assieds-toi. Et c'est là qu'il s'est approché de la table, il a regardé là-bas.
Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis resté toujours, je ne regardais pas ce qu'il faisait. Et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il y avait le portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, il a pris le portefeuille. Il m'a dit, est-ce que je peux aller dans tes toilettes? Et puis j'allais dans tes toilettes. Ben, j'ai dit, tu sais où c'est? Voilà. Alors, il est parti vers là-bas et puis il s'est débrouillé. Et puis, Après, tu as aperçu. Il a vidé le portefeuille et puis il a laissé le remettre là où il avait pris. Oui, après, tu as aperçu, après, quand tu voudrais sortir pour faire tes courses avec Mustapha. Ah oui. Ou je ne sais pas si c'était avec qui, avec moi, avec qui, je ne me rappelle pas chaque jour c'était avec qui pour faire les courses. Tu as aperçu, tu n'as pas d'argent dans le porte-monnaie. Il n'y avait plus rien. Elle a pris tout, elle a pris les 200. Il a tout pris. Elle a pris. Même une petite plaque jaune, une bricole que j'avais reçue avec le courrier, c'est comme une image. Il a tout pris, l'image et tout. Alors je disais peut-être qu'un jour j'arrive à le prendre à cause de cette image. Je trouverai peut-être l'image. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Mais Jeannot, j'ai une question pour toi. Toi, tu es quelqu'un de très intelligent, ok? Écoute-moi bien. Je vais poser pour toi une question. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent, ok? Comment tu peux faire confiance à quelqu'un qui est entré chez toi sans frapper la porte et il est entré pour te demander est-ce que tu peux me prêter 20 € et est-ce que je peux entrer aux toilettes parce que je me suis coincé sans le demander qui êtes-vous et pourquoi vous avez entré sans frapper. Pourquoi tu n'as pas pensé à tout ça, monsieur Jeannot? Tu es quelqu'un d'intelligent. Maintenant, moi, quand je viens chez toi, normalement, tu me vois par les fenêtres. Tu me vois, je suis arrivé avec ma voiture. Oui. Alors tu pars vers la porte pour m'ouvrir la porte et tu sais c'est moi. La même chose avec Mustapha. Tu vois Mustapha par la fenêtre, tu sais Mustapha il est entré avec sa voiture. Ce que je trouve c'est un peu bizarre pour moi. Toi tu fais toujours attention quand tu restes là qui est la personne entre chez toi. Ce jour-là. Mais j'étais pris dans mon courrier, là. J'étais baisé dans le courrier, je lisais là. Tu t'es occupé avec le courrier. Mais j'étais occupé avec le courrier, je n'ai pas regardé ce qui arrivait ou ce qui n'arrivait pas. D'accord, je suis d'accord avec toi. La porte s'ouvre. Bonjour, comment ça va? Oui, il faut regarder. Je fais ça, c'est tout. Je dis ça va. Alors, et puis la personne s'avance. Ici, il me demande est-ce que tu pourrais, tutoyer. Donc, bon, il me tutoie, il me connaît. Est-ce que tu pourrais me prêter 20 €? Mais j'ai dit 20 €, oui, je peux te prêter. Ou il me dit, ou peut-être 50. Ah, je lui dis non, 50, je ne peux pas. Bon, ben, il m'a dit, je te le remettrai ce soir. Bon, mais écoute, je vais voir. Bon, et ça est resté là. Et moi, j'ai continué à regarder mon courrier. D'accord. Voilà, j'ai dit, écoute, si tu veux, tu t'assois. D'accord. Parce que j'étais persuadé qu'il représentait une personne que je connaissais. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça qui m'a mis en confiance. Ah, tu croyais Oui, je croyais avoir affaire à une personne que je connaissais. Ah, d'accord. Toi, tu croyais... Attends, c'est qui ça? Tu ne vas pas manquer ton rendez-vous, toi? Non, t'inquiète pas. Non, بس t'inquiète pas. maintenant بصوا يا جماعة أنا بسأله إزاي يا مستر أنت راجل ذكي وبتشوفني انا داخله بالعربيه فلما بتشوفني داخله بالعربيه وبركن بتقوم تفتح لي الباب لانك بتشوفني من الشباك كنت انا او مصطفى ازاي واحد دخل عندك ودخل فتح الباب بدون حتى ما يخبط وقال لك بونجور وقال لك ازيك وبعد كده انت اديته الثقه دي ما قلتوش انت مين ليه فبيقول لي انا متوقع لما دخل واحد كده بكل ثقه وفتح الباب وبيقول لي ازيك وازاي صحتك وبيقول له ازيك يا ميسيو جانو يعني افتكر ان ده حد يعرفه او ميسيو جانو توقع ان ده يعرفه او هو يعرفه يعني الاثنين يعرفوا بعض يعني ويمكن انا متوقعه ان ميسيو عشان كان مشغول بقرايه جواباته مع ثقته الشديده يمكن افتكر مصطفى اللي دخل عليه افتكر ان ده مصطفى بس في الاخر لما بص والراجل جه وقف هنا قدامه بص له كويس اتاكد لا ده مش مصطفى فاتاكد ان ده واحد ما يعرفوش بس جوه نفسه افتكر ان هو الراجل ده يعرفه يمكن ميسيو يعرفه بس مش فاكر هو مين فهمتوا القصه جت ازاي c'est-à-dire parce que moi j'ai dit aux gens monsieur Jeannot
Et elle a fait confiance parce que la personne elle a ouvert les portes, comme ça, avec confiance, elle te dit bonjour, comment ça va, Janou. Voilà. Elle est venue, elle a demandé les va. Oh, toi, tu croyais Comme c'est une quelqu'un personne, oui, couramment. Tu le connais. Voilà, exactement. Voilà. Tu as fait la confiance. Et que je n'ai pas pu le voir parce qu'il était adossé à meuble là. Ah. Que j'ai pas pu voir son visage. Ah, d'accord. Bon, quand tu as des chevaux, Parce que j'étais comme ça, mais j'avais la tête comme ça. Ah. Je le voyais. Ah. Et bon, sa voix me disait pas grand-chose par rapport à la personne que je pensais que c'était. Ah, d'accord. Je pensais que c'était quelqu'un que je connaisse et totalement, c'est une personne que je ne connaissais pas. Lui, peut-être me connaissait. C'est pour ça que j'ai dit c'est une personne très intelligente. De la façon dont il s'est pris pour faire les affaires, quand j'ai dit, bon, alors il m'a vu bloqué là, mon courrier là. Au lieu de s'asseoir, il a été de suite à la table là-bas. Il a regardé sur la table, il a vu le portefeuille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû tourner la tête pour voir ce que je faisais moi. Je ne me suis pas occupé de lui. J'ai regardé mon courrier. Et il n'avait pas besoin de tourner là-bas. Il traverse la main comme ça, il prend le portefeuille. Il m'a dit, je pourrais aller aux toilettes. Mais je lui ai dit, parce que ça presse, il m'a dit. Bon, ben d'accord. Et il est parti aux toilettes, et puis moi je me continuais à regarder mon courrier. Voilà. Et je n'ai toujours pas vu sa figure. بس انا والله العظيم يا جماعه كان Alors قبلها là-bas بيوم il a vidé le portefeuille. والله العظيم والله العظيم انا قبلها بيوم كان معايا 20 يورو لما قال لي انا محتاج حتى ساعتها قال لي انا عايز 50 انا رحت سحبت له 200 Ça fait bizarre, hein? Ça fait انا bizarre, من نفسي croyez-moi. Hein? قال لي انا عايز 50 بس La انا façon رحت dont ça سحبت a été له fait. 200 يورو قلت له oui. خليهم معاك تحب تشتري حاجه مصطفى يجيب لك حاجه تحب تدفع له تحب اي حاجه يبقى معاك فلوس في المحفظه وانا طلعت زي ما انا بحكي لكم مش عايزه اعيد كلامي تاني طلعت مره في فيديو كانوا في ناس منرفزيني بيقولوا لي الراجل ده بتاخدي منه بيديكي فطلعت قلت ده انا سحباله النهارده يعني في فيديو كده قلتها كده فما رضيتش ما قلتش حتى كام قلت ده انا سحباله عشان كان محتاج بقولها بحسن نيه عشان الناس بينرفزوا الواحد احيانا فلما جه الحرامي دوا كان جاي وعارف ان مسجانه معاه 200 يورو في تافي 200 اورو moi j'ai retiré pour toi 200 اورو il y avait 200 mégas هو كان معاه 20 اورو وانا سحبت له 200 اخد كله بس لا l'argent est parti. عشان كده اول ما دخلت بهزر معاه بقول له الحرامي لسه quand je suis entré tout à l'heure je rigole avec toi je te dis la fleur elle est pas passée aujourd'hui tu as dit non je l'ai pas vu non je l'ai plus revu. Ni le bouquet que j'ai donné, je les redonnerai ce soir. Je n'ai plus revu personne, ni le bouquet, ni. J'ai regardé des fois, j'aurais pu la faire reposer comme ça sur la fenêtre. Non. عشان كده واحنا ماشيين كل يوم دلوقتي انا ومصطفى Pourquoi? Parce que je n'ai pas. J'étais tellement pris dans mon courrier que j'ai pas vu arriver. Donc, quand il est arrivé là, il a pris la poignée, la porte s'est ouverte, puisqu'elle n'était pas fermée à clé. Bon, alors, c'est là qu'il a dit, il est resté la main sur la poignée à porte ouverte. Mais ça va, c'est bon? Et oui, ça va, oui, c'est bien. Et alors là, il a fini de rentrer. Et là, il est venu jusque-là, vous tuez toi, mais je n'ai pas levé les yeux pour le regarder. C'est là qu'il m'a demandé, est-ce que tu pourrais m'apprêter? Tu me dis, il est passé par ici, tu ne le vois pas bien. Et non, là, je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas, et puis je n'ai pas une bonne vue. Et là, c'est là qu'il m'a dit, est-ce que tu pourrais me prêter 20 euros? Bon, je lui ai dit, 20 euros, je peux te prêter, oui, c'est vrai. Ou alors, il me dit 50 peut-être. Ah, je lui ai dit, non, 50, je ne peux pas. Parce que, alors là, j'ai dit, dans mon idée, ça commençait à m'inquiéter, ça. Entre 20 et 50 tout d'un coup, je lui ai dit non, 50, je ne peux pas. Je savais l'argent que j'avais. Et alors, il m'a dit, bon, mais je te le remettrai ce soir. Bon, mais comme tu verras. Et je lui ai dit, tiens, alors, j'avais ce bouquin, un petit bouquin que j'avais reçu dans le courrier. Je lui ai dit, tiens, tu donneras ça à ton épouse, ça peut lui rendre service. Comment tu peux savoir qu'il est marié, ce monsieur? Il s'est marié. Mais parce que j'ai pensé que c'était une personne que je connaissais. Ah, d'accord. Et cette personne, je sais qu'elle est mariée. Ah, d'accord. Qu'elle a une épouse. Et c'est pour ça que je lui ai proposé le magazine. Le magazine. D'accord. Voilà. Mais heureusement, il n'a pas volé. Parce que j'avais mon idée de la façon dont je suis présenté et tout. Que c'était, avec confiance. Oui,
que c'était une telle personne, mais j'ai jamais pu voir son visage pour voir si c'était vraiment elle. Et alors, c'est dans sa voix que ça. Je ne reconnaissais pas tellement sa voix, mais une voix, ça change. Hein. On peut être enroué ou autre, bref. Je n'ai pas porté tellement d'attention. Je ne me suis pas méfié. Voilà, j'étais tellement axé sur la confiance que c'était une personne comme ça et comme ça, que je connais. Et puis je me suis trompé. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que tu n'es pas content de toi? Est-ce que tu n'es pas content? Toi, tu n'en as pas content. Ah, je ne suis pas content, c'est sûr. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as senti? Quand tu n'as pas trouvé l'argent après dans le portefeuille, tu as senti quoi? Tu as senti... Ah, mais c'était lui qui l'avait pris. Oui, mais toi, tu as senti c'est à cause de toi? Parce que toi, tu n'as pas regardé bien les personnes. Ah, mais oui, mais je me suis senti responsable. Responsable de quoi? Eh bien, responsable que j'ai fait une erreur sur la personne qui est venue et qui m'a apporté l'argent. Que je pensais que c'était une personne et que ce n'était pas la personne en question. D'accord. Que c'était une autre personne que je ne connaissais peut-être pas. Alors, tu n'étais pas C'est fier. pour ça que j'ai jamais vu son visage. Pour ça, Pour dire, c'est vraiment la personne que je connais. tu n'étais pas fier de toi. Ah, oh non, du tout. Non, non, je n'étais pas fier du tout, non. Là, j'ai reconnu, j'ai fait une grosse bêtise. Hein. Et c'est là, après, que j'ai réfléchi. Quand il m'a dit, bon, je peux aller au water, parce qu'il m'a dit, ça presse. Mais je lui ai dit, au water, tu sais où ils sont, les water. Donc, j'étais toujours axé sur cette personne qui me connaissait, qui connaissait la maison. Ah. Voilà, j'étais sur cette idée-là. C'est pour ça que je ne me méfiais pas. Voilà. D'accord. Mais quand après qu'il a été parti et tout, et quand j'ai voulu prendre l'argent, je ne sais pas pourquoi, pour le portefeuille, que je me suis aperçu, le portefeuille était vide. Voilà. C'est lui qui l'avait vidé, c'est tout. ساعتها انا مريت عنده في اليوم ده بالصدفه وقال لي على الموضوع ده والله رحت يا سحبت بيرسون- له يا بيرسون رحت سحبت ضغطك له يغنى، فلوس تاني بس قلت له بقى اعمل حسابك ما يتشالوش في البورتفوي تشيلهم في مكان يعني انا هو بحثت على مكان يكون ذكي شويه انا بقول ايه يعني مش لا حرامي دلوقتي لو بيسمعني هو عامه ما عادش معاه دلوقتي حاجه Et في la البيت personne que je ما عادش pensais que مديله فلوس c'était, خالص ما عادش معاه فلوس elle, تاني elle était grande comme cette personne. Voilà. اوكي Mais la voix, je ne la reconnaissais pas, la voix. Mais je dis à moi-même, je me suis dit, la voix, ça change, même la mienne change. oui. Et on peut être enroué comme ça. Et puis voilà. Et c'est ça qui m'a mis en confiance et qui a fait que je me suis... Moi, quand je suis venue chez toi, je trouve que tu n'étais pas contente parce que tu me dis, j'aime pas quelqu'un, c'est-à-dire, je me rappelle pas qu'est-ce que tu me dis. Je trouve que tu n'étais pas content. Tu me dis, j'aime pas quelqu'un qui profite de moi comme ça. Ah oui, j'aime pas comme vole. Ah oui. Non, j'aime pas comme vole. S'il faut prêter l'argent, je vais prêter, au besoin même me le donner, mais j'aime pas comme le vole. D'accord. Voilà. Tu as senti tout coupable Ah aussi. oui, c'est sûr. Parce que tu n'as pas fait attention. Et je m'en veux encore. Mais est-ce que tu vas faire attention après? Mais ce qui me calme quand même, c'est que j'ai pas pu le voir. Je me suis laissé attraper sans savoir qui c'était. C'est ça le plus fort. Mais est-ce que tu as pris quelque chose, M. Janot? Est-ce que tu as pris une leçon de cette histoire? Une leçon. Est-ce que tu as pris une leçon? Une leçon? Oui. Ah là, oui, j'ai pris une leçon. Qu'est-ce que tu as pris? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pris? Eh bien, il ne faut pas être trop confiant, c'est tout. D'accord. Il ne faut Voilà. pas ouvrir la porte pour n'importe qui. Non, Il faut fermer la porte à clé. Ah non, surtout pas ouvrir la porte à clé. Il faut fermer la porte à clé. Ce qui m'est arrivé une fois déjà, la porte fermée, Oui. avec la clé derrière. Je vois rentrer quelqu'un. Il arrive à la porte, il frappe. Je regarde, je dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est pour le... Ah, je lui dis, ouais, t'as pas de serrurier. Elle dit non. Et parce que moi, je ne peux pas ouvrir la porte, j'attends le serrurier. Quand j'ai dit à ce monsieur, j'attends le serrurier, il a vu que quelqu'un allait venir. Il m'a dit, bon, mais je m'en vais, au revoir. Et il est parti. Mais il venait frapper, pourquoi? Un autre. Il vient avec sa voiture, il se met la voiture devant le portail. Une voiture correcte, propre. Mon homme, à cinquantaine d'années, il descend avec une serviette. Et j'approche. Alors je me mets à la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, et je lui dis, monsieur, c'est pourquoi? Il me dit, il s'approche davantage,
Et il vient jusqu'à moi à la fenêtre. Il me dit, vous savez que vous avez gagné 500 000 euros. Attends, Oui. que j'ai gagné. Et comment ça? Eh bien, parce que vous avez été tiré, votre nom a été tiré à la loterie, et puis vous avez gagné. Ah bon? Eh bien, c'est bien. Mais il dit, bon, ben, faites voir. Je lui dis, ah, mais il me dit, on ne peut pas regarder ça dehors. On va regarder ça dedans. Ah, j'ai dit, attends, oui, votre 700 euros, vous en allez. Vous avez vu, vous êtes rentré, et vous sortez pareil. Il est parti avec sa machine. Il voulait rentrer, celui-là aussi. انت الحراميين Ah, mais عندك on ne peut pas regarder ça dehors, il faut le regarder dedans. الحراميين Non, j'ai dit, parce que moi, j'ai jamais joué, j'ai pas pour gagner 700 euros, non. الحراميين بقى يجوا عند المسجون كتير يا جماعه احنا لازم نأمن الراجل ده لازم نأمنه دلوقتي مصطفى بيعمل فورماسيون Les deux qui ont failli m'attraper, qui ne m'ont pas attrapé. C'est ce troisième-là qui est venu me prendre le portefeuille. Eh? طب je crois il y a beaucoup de voleurs ils bossent chez toi monsieur Jeannot. Ben oui, parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis une personne... Connu par l'émission. Non, pareil peut-être à mes yeux, mais je suis une personne qui est... Gentil. Oui, gentil, et puis j'ai pas, je sais pas, je suis pas jeune, moi. On peut me faire mal, n'importe. Non. المهم يا جماعه في حراميه كتير جدا جم عند الراجل ده عمالين يجوا عنده كده بالهبل لكن انا ما بهزرش طبعا لازم نعمل يعني نخلي بالنا منه اكتر من كده وانا ومصطفى عملنا اللازم وان شاء الله باذن الله هحاول باذن الله نحط له كاميرات قريب. Avant j'allais voir le portail, maintenant j'y vais plus parce que je manque d'équilibre. Je tiens pas debout. نقول لكم بقى عشان عندي موعد واقول لكم بوسه كبيره قوي باي باي.